नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणा एक प्राचीन कहानी बणिया पुओ आउ राजा झील कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोटे राइजरे राजा मंत्री दिहेजाक संगात बसिले। दींकर एकादिने दुटी उत्तम संतान जन्म हैला। 15-20 वर्ष गला। पुओ दुहे पाठ पढ़ी योग्य हेले। पिला दिहेजाक भी संगात बसिले। एका दिन करे दिहेजाक विवाह हेले। आउ तापरे विदेश बाहरिले। दुहे दुहींक भारीजाकू भी सांगरे नेले। गला बेले सत्य करी गले, जेबे एका सांगरे दुहींकर पुओ जन्म हब तेबे घर को नहीं आसीबा, नहेले जार आगरे पिला हब से पिलाटिकी से बाटरे पकई दे फेरी आसीबो। केते दिन बुली बुली पछकू एक बनस्थ भितरे घर तोली रहिले। प्रथमे राजा पुओर गोटे पुओ हैला। पिलाटी उत्तम सुंदर, पुनेई चांद परी दिशुथाए। राजा पुओ तो सत्य करिछि। केते कांदी बोबेई बाटरे गोटे गातरे से पिलाटिकी रखिदेई ता उपरे तालपत्र घोड़ेई देई आसिला। राजा पुओ पागरु गोटे मणि फिटेई खंडे कनारे गुड़ेई देई से पिला बेकरे बांधी देई आसिला। पिलाटिकी छाड़ी देई दी संगात जाक घर को आसिले। किछि समय परे पिलाटी कुआं कुआं ही कांदिला। सेई बाटरे गोटे बुढ़ा बणिया ता कामरू फेरी घर को आसुथिला। बनस्थ भितरे कौन पिलार राब शुणी सेइटिकी धाई आसिला। आउ से गात खोलिला बेलकू गात भितरे ये पिलाटी को पाइला। बुढ़ाटी थिला आंठुकुड़ा, तार पिलापाती केही नथिले। एई पिलाटी को जेतेबेले देखिछि तार आउ आनंदर सीमा रहिलानी। पिलाटी को लुचेईकी निज घर को नहीं गला। ता घरणी को कहिला, मु जाउची साही माइपंकु सबु डाकी आनिबी। सेमाने आसिला बेलकू जेमिति देखिबे तू ए पिलाटी को पाखरे सोई पकेई मूर्छा हेई पड़िथिबु। आउ सेमाने भी देखिबे पिलाटी कुआं कुआं हेई कांदुची। एथर बणिया कथा मानी ता स्त्री सेया कला। साहीर सबु स्त्री लोक माने आसी देखिले बणियार स्त्री पिलाटी को जन्म देई अचेत हेई पड़िची। समस्ते कहिले, जहा हौ 60 वर्ष बयसरे बुढ़ा बणियार पुओटीए हेइची। एबे बणिया से पिलाटी बेकरे मणिटी को देखिला। सेइथिरे राजार नाँ लेखा हेइची। से मणिटी की आनी घरणी को देई कहिला, हेलो एइटाकू साइतिकी रखिथिबु, केबे जेमिति कोउठी हजेइबुनी। केबे ना केबे एई जिनसटा बहुत कामरे आसीबो। समस्ते जानिबाकू ये पिलाटी थिला बणिया पुओ। से पुओ पाठ पढ़िला आउ बणिया काम भी शिखिला। आउ बणिया सबू जो काम को मासक लगांती, रजा पुओ से काम को घड़ी करे शिखी जाए। दिने अन्य बणिया पिलांग सांगरे ए पिलाटी भी राजा घर को काम करिबा को गला। समस्तଙ୍କ ठारू बढ़िया काम कला। मेलाणी बेलकू समस्तଙ୍କୁ 2 सेर लेखा खोराकी मिलिला। पिलाटी भाबिला, अरे एठी कोन धुआमूला अधुआमूला सबु समान। ए राइजरे कोन कपार भाउ जाहा आउ कर्पूरर भाउ भी सेया। एमिति अबुझा राजा मुलकरे आउ रहिबिनी। एई कथा विचार करी तहियार दिन सकाळ उठी बाप मां को किछि न कही घर छाड़ी कुआडे चलीगला। माँ बहुत कोरी कोचाड़ी हेई कांदिला। शेषरे दिने 2 दिन बाद आपणा कर्म को आदरिकी रहिला। आउ भाबिला, कर्मे न थाई जेबा फळे विधाता हरई ता बळे। एणे बणिया टोका बाटरे जाऊ जाऊ संज हेला। सेइठारे गोटे बरगछ आउ गोटे ओस्त गछ देखिला। आउ ये पिलाटी तो दिन जाक चाली चाली थकी पड़िलानी। सी सेई गछ मूलरे बसिला। से गछ उपरे बसी 2टा मनीष बरपत्र आउ ओस्तपत्र को जोड़ू थांती। एमिति जोड़ी करी तळकू पकई दउ थांती। ए सब कथा देखि पिलाटी बड़ आश्चर्य हैला। आउ से मानकू पचारिला, हे महात्मा तमे किए, तमे माने एठी कोन करूछ? आउ से दुहे कहिले, आमे बिही आउ विधाता। पर पुओ को पर झियो खंजुचु। किए काहाकू बाहा हब सेई कथा आमकू ही जना। ए पिलाटी निज गाँर केते लोकंक कथा पचारिला। बिही विधाता तार उत्तर भी देले। शेष को कहिले, तू भी आजी राति रे गोटे राजा झियो को बाहा हबु। ए कथा सुनी पिलाटी को भारी अपसंद लागिला। बिही विधाता कहिले, तू आम कथा मान, तू ए गछ कोरडरे पसी जा। सरगर अपसरी माने बाहागर देखिबाकू रजा घर को जिबे। रातिरे आसी अफसरी माने
ଏଇ ଗଛରେ ବସିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ବସିଲାରୁ ଏ ଗଛ ଉଡ଼ିଯାଇ ରାଜା ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତୁ ସେତେବେଳେ କୋରଡ଼ରୁ ବାହାରି ବିବାହ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବୁ, ଆଉ ସେଇଠି ତୁ ରାଜା ଝିଅକୁ ବାହା ହବୁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ପିଲାଟା ଯାଇ ସେଇ ଗଛ କୋରଡ଼ରେ ପଶିଲା। ସତକୁ ସତ ରାତି 2-3 ଘଡ଼ି ହେଲାରୁ ସେ ଗଛକୁ ଅପ୍ସରୀମାନେ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଆସିଲା କ୍ଷଣି କୁହୁକରେ ସେ ଗଛଟି ଉଡ଼ିଲା। ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇ ଯେଉଁ ରଜା ଝିଅ ବାହା ହେଉଥିଲା ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେଠିକି ଲକ୍ଷେ ରାଜା ବରଣ ହେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି। କିଏ କେତେ ରଙ୍ଗରେ ଆସିଥାଏ। ଯାନ ବାହନ, ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳ, ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତି। ରାତିକି ବରଣ ସଭା ହେଲା। ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସୁନା, ରୂପା, ହୀରା, ମୋତି, ମାଣିକର ସଜ ହେଇଥାଏ। ରାଜାଙ୍କ ପାଟ ହାତୀ ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା କଳସ ଢାଳିବ ସେ ହିଁ ଜେମାକୁ ବାହା ହବ। ଏଣେ ବଣିଆ ପିଲାଟି ଗଛ କୋରଡ଼ରୁ ବାହାରି ସଭା ପଛଆଡ଼େ ବସିଥାଏ। ହାତୀ ଉପରେ ସୁନା କଳସ ରଖା ହେଲାରୁ ହାତୀକୁ ସଭା ଭିତରକୁ ଠେଲିଦେଲେ। ହାତୀ ସଭା ଭିତର ଯାକ ବୁଲି ଆସିଲା, କାହାରି ଉପରେ ସୁନା କଳସ ଢାଳିଲାନି। ସଭା ପଛକୁ ଯାଇ ସିଏ ସେଇ ବଣିଆ ଟୋକା ଉପରେ ସୁନା କଳସ ଢାଳିଦେଲା। ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଆଚମ୍ବିତ ହେଲେ। ବୁଝିବା ବେଳକୁ ସିଏ ହେଉଛି ଜାତିରେ ବଣିଆ। ବଣିଆଟା ରାଜାଙ୍କର ଜୋଇଁ ହବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ କଥାଟା ଅପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଏଣୁ ପୁଣି ଥରେ ହାତୀ ଉପରେ ସୁନା କଳସ ରଖା ହେଲା। ହାତୀ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ବଣିଆ ଟୋକା ଉପରେ ସୁନା କଳସ ଢାଳିଲା। ଏମିତି 3 ଥର ହେଲା। 3 ଥର ଯାକ ହାତୀ ନେଇ ସୁନା କଳସ ସେଇ ବଣିଆ ଟୋକା ମୁଣ୍ଡରେ ଢାଳିଲା। ରାଜା ତ ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ୟ କରିଥିଲେ, ହାତୀ ଯାହା ଉପରେ କଳସ ଢାଳିବ ସେଇଆକୁ ଜେମାଙ୍କୁ ବାହା ଦେବେ। ସେଦିନ ରାତିରେ ବିଭାଘର ହେଲା। ବଣିଆ ପୁଅକୁ ହଳଦୀ ଲଗେଇ ଗାଧେଇ ଦେଲେ, ଅଳତା ସିନ୍ଦୁର ଦେଲେ, ଚନ୍ଦନ ପାଟି ଗୋଳି କରିଦେଲେ। ରଜା ଘରେ କୋଉ କଥା ବା ଅପୂର୍ବ। ହୀରା, ଲୀଳା, ମୋତି, ମାଣିକ, ସୁନା ରୂପାରେ ନାନାଦି ଅଳଙ୍କାର ବରକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ବାହାଘର ସେଇ ରାତିରେ ହେଲା। ବଣିଆ ଟୋକା ସେ ଘରେ ଶୋଇଛି। ଜେମା ଆସିଲେ। ସେ ଜେମାଙ୍କୁ କହିଲା, ଏ ଦେଶରେ ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ପିଇବାକୁ ମିଳିଲାନି। ଜେମା କହିଲେ, ଆଁ, ଏ ଘରେ ସୁନା କଳସରେ ବାସ ପାଣି ଅଛି, ପିଉନ। ଜୋଇଁ କହିଲା, ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଦୁଧିଆ ପୋଖରୀ ଅଛି ସେଇଥିରୁ ଯଦି ଟୋପାଏ ପାଣି ପିଇବ ଆଉ କୋଉଠିକା ପାଣି ଭଲ ଲାଗିବନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଜୋଇଁ କହିଲା, ଏ ଦେଶରେ ଖଣ୍ଡେ ପାନ ମିଳିଲାନି। ଜେମା କହିଲେ, ଆଁ, ପଲଙ୍କ ଉପରେ ସୁନା ପଟାରେ ପାନ ଖିଲେ ଅଛି, ଖାଉନ। ଜୋଇଁ କହିଲା, ଆମ ଗାଁର ଧନିଆ ତାମିଳି କଡ଼ାଏ କଉଡ଼ିକୁ ଖିଲେ ପାନ ଦିଏ। ସେ ପାନ ଖାଇଲେ ଆଉ କାହା ପାନ ଭଲ ଲାଗିବନି। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ବଣିଆ ଟୋକା କହିଲା, ଏଠି ମଣିଷ ମୁଠେ ଜଳଖିଆ ପାଇଲାନି। ଜେମା କହିଲେ, ରତ୍ନ ଥାଳିରେ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଅମୃତ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଖାଉନ। ବଣିଆ ଟୋକା କହିଲା, ଆମ ଗାଁର ରଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିଆ ଅଧଲାକୁ ଗୋଟିଏ ମୁଆଁ ବିକେ। ସେ ମୁଆଁରୁ ଯଦି ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବ ଆଉ କୋଉଠିକାର ଜଳଖିଆ ସୁଆଦ ଲାଗିବନି ମ। ଏମିତି ଏମିତି ରାତି ପାହାନ୍ତା ହେଲା। ବଣିଆ ଟୋକା କ'ଣ ମନକୁ ପାଞ୍ଚିଲା କେଜାଣି, ଯୋଉ ଗଛ କୋରଡ଼ରୁ ଆସିଥିଲା ମଧୁ ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠି ସେଇ ଗଛ କୋରଡ଼କୁ ବାହାରିଗଲା। ଏଣେ ଅପ୍ସରାମାନେ ସେତିକି ବେଳେ ଗଛକୁ ଉଡ଼େଇ ନେଇଗଲେ। ଗଛ ସଞ୍ଜବେଳେ ଯୋଉଠି ଥିଲା ପୁଣି ତହିଁଆର ଦିନ ଖରା ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ସେଇଠି ଅଛି। ବଣିଆ ଟୋକା ସେ କୋରଡ଼ରୁ ବାହାରିଲା। କାଲି ରାତି କଥା ତାକୁ ସପନ ପରି ଲାଗୁଥାଏ। କେମିତି ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବ। ମାଆକୁ ନ କହି ଘରୁ ବାହାରି ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ଏଣେ ପୁଣି ବାହାଘର କଥା ଯଦି କହିବ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଇଏ ବାଇଆଟା। ଏଇ କଥା ଭାବି ସେ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ, ବାହା ହେଇଥିବା ଲୁଗା ସବୁ କାଢ଼ି ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଠିଲି ବାନ୍ଧିଲା। ବାଟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଘଷି ମାଜି ହେଇ ସିନ୍ଦୁର, ଅଳତା, ହଳଦୀ ଯାହା ତା ଦେହରେ ଲାଗିଥିଲା ସବୁ ଲିଭେଇ ଦେଲା। ଆଉ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ମା ତ ଘରେ ନଥାଏ। ସେ ଗଣ୍ଠିଲିଟିକି ଘର ଭିତରେ ଗାତ ଖୋଳି ପୋତିଦେଲା। ମା ଆସି ପଚାରିଲାରୁ ସେ କହିଲା, ତୁ ତ ଘରେ ନଥିଲୁ, ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ଭାରି ଭୋକ କଲା। ମୁଁ ହାତରେ ଭାତ ବାଢ଼ି ଖାଇଲି ଆଉ ଅଇଁଠା ଲିପିଦେଲି। ମା ପୁଅକୁ ପାଇ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲା। ଏଣେ ରାଜା ଝିଅ ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ତା ବର ନାହିଁ। କେତେ ଥାନ ଖୋଜେଇଲେ, ହେଲେ ଜୋଇଁ କୋଉଠି ମିଳିଲାନି। ଶେଷକୁ ଡେଙ୍ଗୁରା ଦିଆଗଲା। କେତେ ରାଜା ଆସି କହିଲେ, ଆମେ ହେଉଛୁ ଜୋଇଁ। ହେଲେ ମଧୁଶଯ୍ୟା ରାତିରେ ଜୋଇଁ କହିଥିବା 3ଟି କଥା ଜେମା ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ସେମାନେ କେହି କହିପାରନ୍ତିନି। ଏଣୁ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ପଶନ୍ତି। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଗଲା।
କନ୍ୟା ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ପାଞ୍ଚିଲା, ଚାରିଦିଗକୁ ଚାରି ମଣିଷ ପଠେଇଲା। ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଭଲ ଖାଇବା ମିଳିବ ଆଣିବ। ଯିଏ ଏ ବଣିଆ ଟୋକା ମୂଲକକୁ ଗଲା, ସେ ଦୁଧିଆ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଢାଳେ, ଧନିଆ ତାମିଳି ଠାରୁ ପାନ ଖଣ୍ଡେ, ରଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିଆ ଠାରୁ ଗୋଟେ ମୁଆଁ ଆଣିଥାଏ। ଆଉ 3 ଜଣ ଯାହା ଆଣିଥିଲେ, ଜେମା ମନକୁ ପାଇଲାନି। ସେ 3 ରକମ ଚାଖିଲା। ଜେମା ସେ ଲୋକକୁ ପଚାରିଲେ। ସେ ଲୋକଟି ରଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିଆ, ଧନିଆ ତାମିଳି ଆଉ ଦୁଧିଆ ପୋଖରୀ କଥା କହିଲା। ଜେମା ତା ବାପ ମାଙ୍କୁ ଭେଟି କହିଲା, ମୁଁ ଜୋଇଁଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବି। ରାଜାରାଣୀ ଜେମାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଆୟୋଜନ କରିଦେଲେ। ଜେମା ଯାଇ ବଣିଆ ଟୋକା ରାଇଜରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ରାଇଜର ରାଜାଙ୍କର ସେ ଧରମ ଝିଅ ହେଲା। ରାଜାଙ୍କୁ କହି ଏ ବଣିଆ ଟୋକା ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ନଅର ତୋଳେଇଲା। ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ବାପା, ଏ ଗାଁରୁ ଜଣେ ଲେଖା ମଣିଷ ନୀତି ମୋ ନଅରରେ ପହରା ଦେବେ। ରାଜା ଠିକ୍ ସେଇଆ ହୁକୁମ ଦେଲେ। ଯିଏ ପହରା ଦେବାକୁ ଯାଏ, ଜେମା ତାକୁ ବିବାହ ହେବା କଥା ପଚାରେ। ଶେଷକୁ ସେଇ ବଣିଆ ଟୋକାର ପାଳି ପଡ଼ିଲା। ଜେମା ଯେତେବେଳେ ରଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିଆ, ଧନିଆ ତାମିଳି ଆଉ ଦୁଧିଆ ପୋଖରୀ କଥା ପଚାରିଲା, ବଣିଆ ଟୋକା ତାର ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲା। ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଜେମା ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ, ଆଉ ଦୁହେଁ ଯାକ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନି ହେଲେ। ଏହାପରେ ଜେମା ବଣିଆ ପିଲାର ମା ବାପାଙ୍କୁ ପାଟ ପିତାମ୍ବରୀ ପିନ୍ଧେଇ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସେଇ ନୂଆ ନଅରକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ଏଥର ବଣିଆ ପିଲାର ମା ଯେଉଁ ମଣିଟିକି ରଖିଥିଲା, ସେ ମଣିଟିକୁ ଆଣି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲା। ରାଜା ସେ ମଣିକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଚିହ୍ନିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସେଇ ପୁଅ। ସେ ଯାହା ବେକରେ ମଣିଟିକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ବଣ ଭିତରେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ଆଜି ସେଇ ପୁଅଟି ତାଙ୍କର ରାଜା ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇଛି। ଏ କଥା ଜାଣି ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଗାଦିରେ ବସେଇ ସେ ଦେଶର ରାଜା କରେଇଲେ, ଆଉ ପୁଅ ବୋହୂ ନେଇ ସୁଖରେ ରହିଲେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି ଶୁଣିବା ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ପରିବେଶିତ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କାହାଣୀ, ଭାଗ୍ୟ ବିଜେତା ରାଜପୁତ୍ର। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ଅଗନା ଅଗନି ବନସ୍ଥ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କୁଡ଼ିଆରେ ତା ମା ସହିତ ରହୁଥିଲା ପିଲାଟିଏ। ନା ତାର କୁମାର। ଆଖପାଖରେ ଜନମାନବଙ୍କ ବସତି ନଥିଲା। ଯୁଆଡ଼େ ଅନେଇଲେ ଦେଖାଯାଏ କେବଳ ସବୁଜ ଗଛଲତା, କଳା ନୀଳ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ, କୁଳୁକୁଳୁ ଝରଣା, ନାନା ଜାତିର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଉ କେତେ ଜାତିର ପକ୍ଷୀ। କୁମାର ପ୍ରତିଦିନ ସଞ୍ଜବେଳେ ବନସ୍ଥର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜାଲଟିଏ ବିଛେଇ ଦେଇ ଆସୁଥାଏ, ଆଉ ସକାଳେ ଯାଇ ସେ ଦେଖୁଥାଏ ଗୋଟିଏ ନା ଗୋଟିଏ ହରିଣ ଜାଲରେ ଧରା ପଡ଼ିଛି। 2-3 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ବନସ୍ଥ ସେପାରି ଗାଁରୁ ଗୋଟିଏ ବେପାରୀ ଆସି ହରିଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥାଏ। ବଦଳରେ କୁମାର ଆଉ ତା ମା ପାଇଁ ଲୁଗାପଟା, ଖାଇବା ଜିନିଷ ଓ କେବେ କେବେ କୁମାର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଳପତ୍ରର ପୋଥି ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ ଦେଇ ଯାଉଥାଏ। ଥରେ ଥରେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଗାଁରୁ କୁମାରର ନିଜ ବୟସର କେତୋଟି ପିଲା ବନସ୍ଥ ଭିତରକୁ ଆସୁଥିଲେ ଫଳମୂଳ, ଝିଙ୍କ କାଠି ଆଉ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ। ସେମାନେ କୁମାରକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଦିନେ ସେମାନେ କହିଲେ, କୁମାର, ତମେ ସିନା ସବୁଦିନ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତମେ ତ ରହିଲ ବଣ ଭିତରେ। ଆମେ ତ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ବଣ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବୁନି ନା। ତମେ କାହିଁକି ଏ ବଣ ଛାଡ଼ି ଗାଁରେ ଯାଇ ଆମ ସହିତ ନ ରହିବ? ଏମିତିକା ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ରହି ତମେ କି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛ? ସେଦିନ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ଚାଲିଗଲା ପରେ କୁମାର ତା ମା ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କହିଲା, ମା, ଆମେ ଏ ବଣଟାରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଛେ? ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଗାଁରେ ରହନ୍ତି, ନିଜ ନିଜ ଆଖପାଖରେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମନ ହୁଏ ସେମାନେ ଏକଜୁଟ ହେଇ ଖେଳନ୍ତି। ଆମେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁକି ନ ରହିବା? ମା ବହୁତ ସମୟ ଧରି ନୀରବ ରହିଲେ। କୁମାର ପୁଣି ଥରେ ସେଇ କଥା ପଚାରିଲା। ଏଥର ମା କହିଲେ, ପୁଅରେ, କେବଳ ତୁ ଆଜି ଏତିକି ଜାଣିଥା, ଆମକୁ ଏଇ ବନସ୍ଥରେ ହିଁ ଜୀବନ କଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗାଁ ଗହଳରେ ଯାଇ ରହିବା ଆମ ପକ୍ଷରେ କେବେ ନିରାପଦ ହେବନି। ମୁଁ ଆଉ ତତେ ବେଶୀ କିଛି କହିପାରିବିନି। କୁମାର କିନ୍ତୁ ଜିଦ୍ଦି କଲା, ନା ମା, ମୋତେ ଆଜି ତମକୁ ସବୁ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ସୁନାଟା ପରା, ଅଧିକ କଥା ଜାଣିଲେ ତ ମନ ଖରାପ ହେବ, ମା କହିଲେ। କୁମାର ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ କହିଲା, କଦାପି ନୁହଁ ମା, ମୁଁ ତମକୁ ଜବାବ ଦେଉଛି। ତମେ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି ମୁଁ କେବେ ମନ ଖରାପ କରିବିନି। ମା ପୁଣି କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିଲେ।
ଏଥର କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ି ଆସିଲା। କୁମାର ମାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ କୋମଳ କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ମା, ଯଦି ସବୁ କଥା କହିବାକୁ ତମକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ତେବେ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ମା କହିଲେ, ନା କୁମାର, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁ ବରଂ ସବୁ କଥା ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ତୁ ନିଜେ ସତର୍କ ହେଇ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବୁ। ତାପରେ ମା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତତେ ଯେତେବେଳେ ମାତ୍ର ବର୍ଷଟିଏ ବୟସ, ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଆମେ ଆସି ଏ ବଣ ଭିତରେ ରହିଛୁ। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କୋଉଠି ଥିଲୁ ସେ କଥା ତୁ କେବେ ମନେ ପକାଇ ପାରିବୁନି। ତୁ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବୁ। ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରାସାଦରେ ରହୁଥିଲୁ। ତୋ ବାପା ଥିଲେ ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବିଧି ଆମର ବାମ ହେଲା। ଯେଉଁ ରାତିରେ ତୋର ଜନ୍ମ ହେଲା ସେଇ ରାତିରେ ସାରା ନଅର, ସାରା ରାଜଧାନୀରେ ଆନନ୍ଦର ସୁଅ ବହିଗଲା। କିନ୍ତୁ ତତେ ଜନ୍ମ ଦେଇସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ମଝି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ସେତେବେଳେ ମୋର ପରିଚାରିକା ମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖି ଖୋଲିଲି। ହଠାତ୍ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଏକ ଆଲୋକମୟ ପୁରୁଷ ମୋ ସେଜ ପାଖରୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ବିଧାତା ପୁରୁଷ ଆସି ଶିଶୁର କପାଳରେ ତାର ଭାଗ୍ୟଲିପି ଲେଖିଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। ବିଧାତା ପୁରୁଷ ଅବଶ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଥରେ ଦୈବାତ୍ ସେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ଯେ ସେଇ ବିଧାତା ପୁରୁଷ ଏଇ କଥା ଅନୁମାନ କରି ମୁଁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଉଠିଯାଇ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବସି ପଡ଼ିଲି। ଆଉ ତୋ କପାଳରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲି। ସେ କଥା କହିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କଥାଟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବି ବୋଲି ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଲି। ସେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନଦେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିବିନି ବୋଲି କହିଲି। ଅବଶେଷରେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ କହିଲେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ବଜ୍ରାଘାତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା କହିଲେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଯେମିତି ବଜ୍ରାଘାତ ହେଲା। ସେ କହିଲେ, ଆଜୀବନ ଗରିବ ଭାବରେ ଚଳିବାକୁ ହବ ବୋଲି ତୋ କପାଳରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ବର୍ଷଟିଏ ନ ପୁରୁଣୁ ତୋ ବାପା ମରିଗଲେ। ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ସେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ ସେ ତତେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲା। ରାଜ୍ୟଠାରୁ ତୋ ଜୀବନ ମୋ ପାଖରେ କୋଟି ଗୁଣରେ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତେଣୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଆଭାସ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଦିନେ ରାତିରେ ମୁଁ ତତେ ଧରି ମୁଁ ଏଇ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ଏଇ ଦେଶର ରାଜା। ଆମେମାନେ ଏଠି ରହିଛୁ ବୋଲି ସେ ଜାଣିନି। ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ଜାଗାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଏଥର ତୁ ସେ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବୁ। ବିଧାତା ପୁରୁଷ ମୋତେ ଏଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁ ଗରିବ ହେଲେ ବି ତତେ କେବେ ଅନାହାରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତୋ କପାଳରେ ସବୁଦିନ ଗୋଟିଏ ହରିଣ ଲେଖା ହେଇଛି। କିଛି ଦିନ ଆଗ ଯାଏ ମୁଁ ଜାଲ ବିଛଉଥିଲି। କେଉଁଦିନ ହରିଣଟା ପଡ଼ୁଥିଲା ତ କେଉଁଦିନ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ ତୁ ବିଛଉଛୁ ଗୋଟିଏ ନା ଗୋଟିଏ ହରିଣ ଜାଲରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ୁଛି। ଏ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଛାତି ଯେମିତି ଫାଟି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାପରେ, ତତେ ସାରା ଜୀବନ ଏମିତି ଭାବରେ ହିଁ କଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁମାର ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି କହିଲା, ମା, ମୋ ହୃଦୟ ଏଇ କଥା ଭାବି ଫାଟି ଯାଉଛି ଯେ ତମେ ଦିନେ ଥିଲ ରାଣୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଥାନ୍ତ ରାଜମାତା, ଅଥଚ ତମକୁ ଏମିତି ଦିନହୀନ ଭାବରେ ଦିନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ତ କେବେ ଅଧିକ ସୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଜାଣିନି, ତେଣୁ ମୋତେ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଜାଣିଲିଣି ଆଉ ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଥା ବୁଝିଲିଣି, ଆଉ ମୁଁ ଥୟ ଧରି ରହିପାରିବିନି। ମା, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରି ମୋର ପିତୃରାଜ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ କିଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ହବ। ମା କହିଲେ, ପୁଅରେ, ସେ କଥା ସବୁ ଭାବି ଲାଭ ନାହିଁ। ତତେ ଏମିତି ଭାବରେ ରହିବାକୁ ହବ ଯାହା ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଲେଖନକୁ ମୁଁ ଓଲଟେଇ ଦେବି। ମା, ବଜ୍ର ଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଠରେ କୁମାର କହିଲା। ମା ତେଣିକି ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କୁମାର ଆଖି ବୁଜି ବସି ରହିଲା। ତାପରେ ହଠାତ୍ ତା ମୁହଁ ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଗଲା। ସେ ମାକୁ ପଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା ମା, ବିଧାତା ପୁରୁଷ କହିଥିଲେ ପରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ମୋ ଜାଲରେ ଗୋଟାଏ ଲେଖା ହରିଣ ପଡ଼ିବ? ମା କହିଲେ, ହଁ। କୁମାର କହିଲା, ଭଲ କଥା। ଏଇଠୁ ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ମୋର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହବ। ମା, ପ୍ରତିଦିନ ସଞ୍ଜରେ କୁମାର
ବନସ୍ତର 10ଟି ସ୍ଥାନରେ 10ଟି ଜାଲ ବିଛଉଥିଲା। ସେଦିନ ସେ କିନ୍ତୁ 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ବିଛେଇଲା। କିନ୍ତୁ ସକାଳକୁ ଦେଖାଗଲା ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଜାଲରେ ହରିଣଟିଏ ଧରା ପଡ଼ିଛି। ସେଦିନ ସଞ୍ଜରେ ସେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଜାଲ ବିଛେଇଲା। ସକାଳେ ଦେଖାଗଲା ସେଥିରେ ହରିଣଟିଏ ପଡ଼ିଛି। ତା ପରଦିନ ସଞ୍ଜରେ ସେ ଆଉ ତଳେ ଜାଲ ନ ବିଛେଇ କୁଡ଼ିଆ ଉପରେ ବିଛେଇଲା। ତଥାପି ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ସେଥିରେ ହରିଣଟିଏ ପଡ଼ିଛି। ତା ପରଦିନ ସଞ୍ଜରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ଗଛର ଚୂଡ଼ାରେ ଜାଲ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଆସିଲା। ତଥାପି ସକାଳେ ସେଥିରେ ହରିଣଟିଏ ପଡ଼ିଛି। ତା ପରଦିନ ସଞ୍ଜରେ ସେ ଯେ କେବଳ ସେଇ ଗଛ ଅଗରେ ଜାଲ ବାନ୍ଧିଲା ତା ନୁହଁ, ସେ ଗଛ ଚାରିପଟରେ ନିଆଁ ଜଳେଇ ଦେଲା। ରାତି ଅଧରେ ତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲା ତା ସେଜ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପୁରୁଷ ଜୋର ଜୋର ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦେହ ସିଝି ଯାଇଛି। କୁମାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ଆଗନ୍ତୁକ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ବିଧାତା ପୁରୁଷ। ବିଧାତା ପୁରୁଷ ପଚାରିଲେ, ଗଛ ଉପରେ ଜାଲ ବାନ୍ଧିବା ଆଉ ଗଛ ଚାରିପଟରେ ନିଆଁ ଜାଳିବା ଏସବୁର ମାନେ କ'ଣ? ଏସବୁ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବା ପଛରେ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି? କୁମାର କହିଲା, କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ। କେବଳ ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀର ଦୁଷ୍ଟାମିର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମୁଁ ମୋର ରାଜ୍ୟ ଫେରି ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ବିଧାତା ପୁରୁଷ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତମେ କେମିତି ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରିବ? ଗରିବ ହେଇ ଜୀବନ କଟେଇବା ତମ ଭାଗ୍ୟର ଲେଖନ। ଏବେ କୁମାର କହିଲା, ଭାଗ୍ୟର ଲେଖନ କଥା ଯଦି କହୁଛ, ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ହରିଣ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଲେଖନ। ମୁଁ କେଉଁଠି ଜାଲ ବିଛେଇଲି ନ ବିଛେଇଲି ସେଥିରେ ତମର କ'ଣ କହିବାର ଅଛି? ବିଧାତା ପୁରୁଷ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାବା, ତମ ଭାଗ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ହରିଣଟିଏ ଲେଖା ଅଛି ବୋଲି ମୋତେ ହରିଣଟିଏ ଟେକି ନେଇ କେଉଁଦିନ ତମ କୁଡ଼ିଆ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଜାଲରେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତ କେଉଁଦିନ ଗଛ ଚଢ଼ି ମୋତେ ଜାଲରେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ହରିଣଟିଏ ଧରି ତମ ଜାଲରେ ପକାଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ମୋର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ? କୁମାର କହିଲା, ଆଗାମୀକାଲି ମୁଁ ଏ ବନସ୍ତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗଛଟି ବାଛି ତାରି ଅଗରେ ମୁଁ ଜାଲ ବାନ୍ଧିବି। ତାପରେ ଗଛର ଚାରିପଟରେ ମୁଁ ନିଆଁ ଜଳେଇବି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ସାରା ଗଛରେ ମୁଁ ତେଲ ବୋଳିଦେବି। ବିଧାତା ପୁରୁଷ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କହି ନ ପାରି ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କ'ଣ ଭାବିଲେ। ତାପରେ ହସି ହସି ସେ କହିଲେ, ତମେ ବେଶ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପିଲା ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ତମରି ମନୋବଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ତମର ଭାଗ୍ୟର ଲେଖାକୁ ବଦଳି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କୁମାର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରି ବିଧାତା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ଆଉ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇଗଲା। ସେ ନିଶବ୍ଦ ରଜନୀରେ ବିଧାତା ପୁରୁଷ କୁମାର କପାଳରୁ ପୁରୁଣା ଲିପିକୁ ଲିଭେଇ ଦେଇ ଆଉ କିଛି ଭଲ କଥା ଲେଖିଦେଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଗ୍ରାମରୁ କୁମାରର ଖେଳସାଥୀମାନେ ସେଠିକି ଆସିଲେ, କୁମାର ସେଦିନ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତା ନିଜ ପରିଚୟ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲା। ସେ ପିଲାମାନେ ସେସବୁ କଥା ତାଙ୍କ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ସେ ରାଜ୍ୟର ଲୋକେ ସେତେବେଳକୁ ମନ୍ତ୍ରୀଟିର ଖରାପ ଶାସନରେ ବଡ଼ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। କୁମାର ଆଉ ତା ମା ଜୀବିତ ବୋଲି ପ୍ରଚାର ହୋଇଯିବା ମାତ୍ରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବିଦ୍ରୋହ ହେଲା। ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରେଇଲେ। କୁମାର ଆଉ ତାଙ୍କ ରାଣୀମାଙ୍କୁ ରାଜନଅରକୁ ଫେରେଇ ନେଲେ। ଆଉ କୁମାରକୁ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସେଇ ତାର ଅଭିଷେକ କରେଇଲେ। ରାଜପୁତ୍ର କୁମାର ରାଜା ହେଇ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପ୍ରଜା ପାଳନ କଲେ। ତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାମାନେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲେ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।